ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अहं शरीरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ भद्रं नो अपि वातयमतः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः रायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। चर्यवचः सरोजममलं
गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः एकीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶುರುವಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದನೇ ಭಾಷ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ರಿಸಲ್ಟು ದುಃಖ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಅಂಧ ಅಂತ. ಅಂಧ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಡ್ತನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕುರುಡರಾಗಿರ್ತೀವೋ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮವರು ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಪರಾಯ ಬುದ್ಧಿ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನನೇ ಆ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರುವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಇರೋರಂಥವ್ರು ಮಾತಾದರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಗ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲ ನರಿಗಳು ಅವು ಅಪಶಕನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಒಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕುರುವಂಶ ಎಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೋಹ ಯಾಕಾಯಿತು? ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅದರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಆಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು ತುಂಬ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ
ಅದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರೋ ಸಂಬಂಧನೇ, ಆ ಸಂಬಂಧನೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ, ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ, ಒಡವೆ, ನೆಕ್ಲೆಸು, ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಥ್ಯ. ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಡವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತವೇ. ಹೆಂಗೆ ವಂದ್ಯಾಪುತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತುವೇ ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸಂಬಂಧನೇ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಡ ರೂಪನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯವನು ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಜಡ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಮಮಕಾರ. ಆ ಥರದಿಂದನೇ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ವಿವರಣೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಷಾದ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಷಾದ ಆಯಿತು. ವಿಷಾದ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಶೋಕ. ಅದನ್ನು ಯೋಗ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಅಯ್ಯೋ, ವಿಷಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಅದು ಸಾಧನೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಯೋಗ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹೌದು, ಯೋಗನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪುಣ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು, ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತನೋ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ಹೊಂದಬೇಕಂತನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗೋದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಸಿಗೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ. ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಮೋಕ್ಷನೇ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ರೂಪದ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಕುಲಯೇವ. 2 ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಾಂ ಕುಲಯೇವ. ಅವರು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿರಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗಲೇ ವಿರಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು. ಎಷ್ಟೋ ದುರ್ಲಭವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಿರಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಷ್ಣುಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಾಬ್ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನಲ್ಲೂ ಬಿರುಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಗಯಾಲಿ ಥರ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ,
ಆಪೋಸಿಟ್, ಪರಸ್ಪರ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಮಗನಿಂದ ಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ರಿಲೇಷನಲ್ಲೂ ಆ ಮೋಹ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತರನ್ನ. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಶುಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಯೋಗಿನಾಂ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು ಹಾಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖ ರೂಪ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಎರೆಹುಳದ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿಷಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 3 ಲೋಕ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ನಾನಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿವೇಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ. ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರೇಟು, ಜ್ಞಾನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಬೆಸ್ಟೇ ಕೊಡು ಅಂತ. ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಕೋಪದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ರಥನ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಇಡು, ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ದುಷ್ಟನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇದ್ದವನು ಆ ದ್ರೋಣ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೂಜ್ಯರು. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದು ರೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅಂತಾರೆ, ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ವೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅಜಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣ. ಅವನು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೇ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಪ ಅಂತ ತನಕ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತುಕೊಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮನೇ ಸೋತನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿನೂ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಮದಮಗಳು ಎರಡೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿರೋವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯನೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಿರೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಶಮದಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲು ಎರಡೂ ಇಲ್ದಿರಾನೆ ಇಂದ್ರಿಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಶಮಾಧಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಹನೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖ ನಮಪ್ರತಿಕಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತೀಕ್ಷಾ ನಿಗದ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸಹನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪರತಿ ಸನ್ಯಾಸನೋ ತುದಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಒಳವಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಾದ ಅದು ಯೋಗನೇ. ಅದು ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಭಾಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಥರ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ ಭೂಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಪರಹ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ ಅಂದರೆ ಗನ ನೀರು, ಸಮುದ್ರ. ಆಯನ ಅಂದರೆ ಗನ ಆಶ್ರಯ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ತ್ವಂಪದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾರ ಅಂದರೆ ಜೀವಾಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಧಾತುನಾಂ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಂಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆಯನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಆಯನ ಯಾರು? ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ತತ್ಪದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಸಗುಣ ರೂಪನ ತಗೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ತ್ವಂಪದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ, ತತ್ಪದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶಾತ್ಮಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಇದರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರೋವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಮುಕ್ಷುವನೇ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಂದರೆ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ. ಜೀವನಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು. ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಟೆಂಪರವರಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಃಖಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೆಲವು ದುಃಖಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ದುಃಖಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಲೇಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತಾರೆ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದವರು ಆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾ ಅಂತ. ಅವರು ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾ ಅಂದರೆ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಆನಂದಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿ, ಪೂರಿ, ಭಾರತಿ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಆನಂದಗಿರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಮಕಾಲಿಕರೇ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಕೂಡ ಈ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾತ್ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ ಪರೋ ನಾರಾಯಣ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಡಮ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಅಂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತಿಮೇ ಲೋಕಃ, ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಥರ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು, ಹಿಂಗೆ ಭುಜಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೇ ಅವನ ಚಕ್ಷು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಈ ಅವತಾರದ ಕಾರಣನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಆದಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು. ಆ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಮ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದನೇ ಆ ಸೃಷ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಮರೀಚಾದಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕಾಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಸೈಕಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಬರ್ತಾ 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 ಭೋಗದ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭಿಭೂತ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ಸದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಂಥವರು ಕೂಡ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅವತಾರನೆತ್ತಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪ ಧರ್ಮ, ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪದ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಮರೀಚಾದಿಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇತುಗಳಂತಾನೆ. ಅದೆಂಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೇತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹೇತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಅದೇ ಕರ್ಮ ಸ್ವವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ಅದೇ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೇ ಥರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತಾರೆ. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಕರ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮಜ ಸತ್ವ ಸಂಸುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪುನಾದಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತು. ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾರಣ ಅದು. ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆಗನ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆಗನ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ನೀವು. ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿ 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 ಫಸ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಧೃತ ಅಂದ್ರೆಗನ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿ, ಒನ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಆ ಪೆತ್ತನದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದೃಢದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋವಂಥ ಹೆಸರೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನಾವು ಟೀಕಾಗಾರ ತೆಗಿತಾರೆ ಹೊರತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ಹೆಸರಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖೇನ ಯೋದ್ಧುಂ ಶಕ್ಯ ಸ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದರೆ. ನಾವು ದೂಗೆ ದುಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪರಿಕರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಟೀಕಾಕಾರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾಮಕಃ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ಕುರು ಎಂಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಎಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಅದು ಜನರ ಊರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ನಡೀಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಟೈಮು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮು ಗೆದ್ದವರಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಾಣ ಬಿಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಾಣ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆಗನ ಅವನು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಹಾರ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೋ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಧರ್ಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸು. ಫಸ್ಟು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತ ದೇಶನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಾನೆ. ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್.
ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಥರನೇ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಧರ್ಮದಿಂದನೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟು 10 ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಆಗೋ ತನಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೌರವರು ಭೀಷ್ಮ ಇರೋ ತನಕ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 10ನೇ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಸಯ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಮರಣ ಇರುವಂಥ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಈ ಅರ್ಜುನ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಸಂಜಯನ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೇಳು, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಹೌದು. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಜಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾರು ಭೀಷ್ಮನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಹೆದರಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರು ಹೆದರಿದ್ರ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಹೆದರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಜಯನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟೀಕಾಕಾರರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನೇ ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣರ ಹತ್ರ ಭೀಷ್ಮರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಇವನು ಎದುರು ಪುಕ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶಂಕು ಊದ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋವರಿಗೆ, ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋನು ಅಷ್ಟು ಗಿಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆಗನ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದುಷ್ಟತ್ವನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮನಸವಾಚ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಥರ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೆಸ್ಟು, ಜರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12:30 ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 12:30ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.